Well, doctor, what's my problem? Well, actually what you have is asthma. Oh my God, asthma. Take it easy. There are a lot of myths about asthma. Actually, there's no real reason to be so worried. There are a lot of effective treatments available. If you use them properly, you can lead a very normal, long life. Acha, Doctor Sahab, please tell me what exactly is this asthma? Let me begin by giving you a little background information on the very nature of this illness. It's a very long drawn-out illness which affects your windpipe or your airways. During such asthma attacks, the airways begin to get stretched and pulled, resulting in their constriction. And the patient has breathing problems and breathlessness. The chest starts constricting and you start coughing. And while breathing, one can hear wheezing sounds. But tell me, is there any treatment for my condition? Absolutely. The treatment of asthma has two objectives. Firstly, to stop an ongoing attack by opening up your airways again. Secondly, to reduce the irritation in the airways so that attacks are less likely to happen in the future. But Doctor Sahab, why only me? After all, what crime did I commit? Surely it's a curse on me. No. It's not a curse. Actually, you're not the only one. In fact, asthma is a very common disease. On an average, 17% of Indians have symptoms of asthma like wheezing, breathlessness, etc. 3.5% of Indians are confirmed asthmatics by the physician's diagnosis. Usually, asthma begins from one's childhood stages itself, and approximately 1 out of every 10 children display the symptoms of asthma. But these symptoms are so mild in some children that the risk factor is minimal. Therefore, do not think for a moment that you are alone in your suffering. But Doctor Sahab, I live a very, very simple life and I do not have any bad habits. This disease must be infectious. Oh, no. Asthma is not an infectious disease. Actually, we doctors are not too completely aware of all the causes of asthma. But there are two very important causes of this disease. One is the constant irritation and scratchy feeling in your windpipe or in your airways. And the second cause is this air pollution, dirt and dust, dogs and cats in your house, etc., etc. Another factor in asthma is that in some families, this disease can be hereditary. It may happen at a very young age, but sometimes the symptoms can appear in adulthood as well, you see. Often it so happens that in a family, someone has hay fever or even eczema, but actually they are more or less the same allergy. So let us try and understand the causes of breathlessness in asthma. The primary cause of asthma is the inhalation of airborne matter through breathing. Matter like dust floating in and around the house, the hair or fur of cats, dogs, rats and horses, even the waste emitted by cockroaches. Pollen from flowers as well as cigarette smoke are major causes for asthma too. Apart from these, industrial pollution can cause asthma as well. Asthma can be caused by food products also, especially milk, groundnut, alcohol and even almonds. There can be several other reasons that can provoke asthma. Sudden changes in temperature, vigorous exercise or mental stress, sometimes even a mild cold can bring about an asthma attack. Among women, the symptoms can be usually seen prior to menstruation. The fact is that anyone can contract asthma. Tell me, doctor, how would I come to know that an asthma attack is about to come? Asthma has 4 main symptoms: shortness of breath and difficulty to exhale, tightness in the chest, dry cough, and finally, wheezing sounds as if some air is passing through a very thin tube. Which means if I have any of these symptoms, I'm asthmatic. Well, you've got that quite right. See, if you've suffered 1, 2, 3, 4 attacks already, then you can detect it easily. Or your doctor will tell you if it's an asthmatic attack. So you'll have to undergo a few necessary and important tests. Firstly, an X-ray of the chest. Even then, you will not know the real cause of this asthma. If you suspect asthma, then a peak flow test should be carried out, which will tell you about the flow and quantity of air in your lungs. Your doctor will ask you to record your peak flows several times in a day, which will help him to monitor your asthmatic condition and what benefits the treatment is giving.
Dr. Saab, all that is okay. But can you tell me how long it will take for my asthma to get better? I know a Baba who claims he can cure asthma within 6 months. This Baba may be much of a godman, but he's no doctor, is he? The real truth is that asthma can be a lifelong companion and partner. To many individuals, the airwaves of such patients have a tendency to get constricted repeatedly. Some children, however, are rid of this disease quite early, and the symptoms completely disappear by the time they attain puberty. By the way, I would like you to know and be pleased to inform you that if you are not cured of asthma at a very young age, then at least it will not deteriorate in your old age. Now, listen to the good news. If you get the right medication, then everything is hunky-dory. You can live your entire life like an ordinary day-to-day person. But there is one great challenge. You cannot leave it entirely to nature to automatically clear up your airways for you. You require proper medical treatment. And if you're careless about this, these attacks can increase and you can be very, very ill. Therefore, you must take the treatment very seriously, because only modern medical treatment can improve your asthmatic condition. If you make yourself familiar with the medication, it will help you and your doctor to understand each other better. The treatment of asthma has 4 stages. Mostly patients are treated with stress-reducing medicines that are also known as relievers. A puff or an inhaler is used to administer. These puffs are of various kinds. Just a minute. Inhaler. I cannot use a pump in front of other people. What will they say? Listen, the inhaler, or the pump as you know it, it's asthma's most effective and safe treatment. But I have heard that anyone who starts using the pump remains addicted to it for life. When you administer any medicine orally, it first reaches your stomach, and then a portion of it is transferred to where it is needed most, that is the lungs. On the other hand, the inhaler administers the drug directly to the lungs, providing instant relief, because this way the medicine is fully utilized. Therefore, the inhaler not only needs a very small amount of medicine for treatment, it also provides relief faster than the pill taken orally. The most common medication for asthma is salbutamol. Inhalers are convenient to use anytime, even late at night. Asthma attacks can be avoided by taking medication through the inhaler in everyday trigger situations such as before exercising, etc. And inhalers are much cheaper than oral pills. Is there only one kind of pump available? No. Puffers of several kinds are available, but this one is most popular. It's the metered dose inhaler. Most medical experts are of the general opinion that if a patient feels the need for a reliever every day, more than once a day, then you must take the preventer too as well. Normally, steroids too are administered through the pump inhaler, and they work as preventers. Dr. Saab, but I have been told that steroids are harmful for you. I'm aware that these days everyone is concerned on the subject of using steroids. But these steroids are not of the kind used by sportsmen. These are steroids which are generated within our own bodies. If you're an asthma patient, then your body needs these steroids in a much larger quantity. Therefore, it is essential that you take these steroids through the inhaler to make up the deficit. Taking steroids through the inhaler is beneficial since they don't mix with your bloodstream, thus preventing the harmful side effects. In most cases, it's enough for patients to use the reliever and preventer together as a pair. But some asthma patients might require a little more caretaking. Now to the second stage of treatment. If there is no relief, or if the shortness of breath repeatedly wakes you up at night, or the relievers are needed more often, or if there is a fall in the peak flow rate, that is, if any of the above symptoms are visible, your physician will increase the portion of steroids for which the chamber device might be required to be used by you, so that the maximum medication reaches right into the lungs, not the stomach. If you're still having a lot of difficulty in controlling your asthma, then you'll have to be administered drugs orally so that the airways open up. So if I use the pump and the medication that you prescribed, then I'll stay healthy. Isn't that so?
Now listen to this carefully. If the treatment prescribed is not helping you and your condition worsens, then the doctor might change the treatment, change the medication. And if necessary, then you may have to be hospitalized immediately. The mention of hospitals generally evokes such a great sense of panic, so let's talk about this first. The indication for hospitalization are, if due to shortness of breath you are unable to speak easily, you're having difficulty in walking, or in spite of using the reliever repeatedly you're getting no relief at all, then you should treat it as an emergency and call the ambulance urgently, because at this stage you are in urgent need of treatment. But how will I know that my asthma needs immediate hospitalization? The following signs will indicate that your asthma has worsened and you need very urgent and immediate medical advice. Your medication needs to be changed if shortness of breath wakes you up at night, if there's a greater shortness of breath for a longer period in the morning, if you need your relievers more often, if your relievers don't seem to work as well, if your peak flow measurements are falling or there's a bigger difference between the morning and evening measurements. If you notice any one of these symptoms, you should consult your doctor. I have heard that asthma patients cannot enjoy a normal married life. That's not true. Asthma doesn't affect your married life in any way at all. You can enjoy a happy and complete married life without any problem. So you don't need to worry about it at all. I feel that in spite of having asthma, some people just do not take the condition as seriously as they should. That is true and very dangerous. When I was in the casualty ward, I had to see many such patients who were really quite embarrassed of their asthma and thought that their condition would improve on its own in 1 or 2 days, whereas their condition worsened because of their carelessness and they had to remain in hospital. Many times, this disease was the cause of their death. Now, a few more important things to watch out for. If the patient is allergic to aspirin and other painkillers, then he or she should abstain from taking these drugs. Secondly, patients who are allergic to hypertensives and cardiac medicines must consult their doctors before consuming these medicines, as they can bring on asthma attacks. Thirdly, asthma should be carefully controlled during pregnancy, as it may prove extremely harmful for the newborn baby. And lastly, when traveling or holidaying, make sure to carry plenty of your asthma medication. I shall keep an eye on my asthmatic symptoms. But when these symptoms disappear, then I won't be needing the inhaler, would I? This is common sense. You've asked a very good question. I know a lot of such patients who hadn't suffered an attack for a very long time, so they threw away all their preventers. And then guess what happened to them? Even the mildest cause for inducing asthma, like plain and ordinary air pollution, aggravated their condition all over again. That's an important point to note. But if an asthma patient controls his condition well, then can he enjoy a normal, happy life? Yes, of course. All those things that we do here and want to ask the doctor but cannot remember all the time. All those doubts that are causing you anxiety, write them down on a paper and then ask your doctor without any hesitation. Always remember that proper health awareness helps you lead a happy life. Since 1969, Glaxo has presented many innovative medicines and devices to the world. It has invented medicines like salbutamol, salmeterol, beclomethasone, betamethasone, and fluticasone. And devices like the inhaler, dischaler, and chamber device have also been successfully invented. All over the world, these medicines have helped asthma patients to live a peaceful and healthy life to a fuller extent. For more information on asthma, write to Asthma Cell, Glaxo Allenbury's division, care of Glaxo India Limited, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400025.
சொல்லுங்க டாக்டர், எனக்கு என்ன வியாதி? உங்களுக்கு வந்திருக்கிற வியாதி பேரு ஆஸ்மா. ஓ மை காட், ஆஸ்மாவா? கவலைப்படாதீங்க. ஆஸ்மா பத்தி பல பேர் பலவிதமா நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இத பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இத கட்டுப்படுத்த நிறைய சிகிச்சை இருக்கு. அதை சரியா எடுத்துக்கிட்டா எல்லாரையும் போலவே உங்களுக்கும் சாதாரண வாழ்க்கை அமையும். சரி டாக்டர் சார், ஒண்ணு சொல்லுங்க, எனக்கு வந்திருக்கிற இந்த வியாதி என்ன? இந்த வியாதி என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னால இத பத்தி உங்களுக்கு முதல்ல இருந்தே நான் சொல்லி ஆகணும். இது ரொம்ப நாள் தங்கக்கூடிய வியாதி. அது நீங்க மூச்சு விடுறத ரொம்பவே பாதிக்கும். இந்த அட்டாக் வரும்போது சுவாச குழாயில அழுத்தம் ஏற்பட்டு அது பிளாக் ஆயிடும். அதனால மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கும், இறக்க ஆரம்பிக்கும். இது மூலமா நெஞ்சில அழுத்தம் ஏற்பட்டு இருமல் வரும். மூச்சு விடும்போது வீசிங் சத்தமும் வரும். சரி ஒண்ணு சொல்லுங்க, இதுக்கு ஏதாவது சிகிச்சை இருக்கா? நிச்சயமா. ஆஸ்மாவோட சிகிச்சைக்கு 2 குறிக்கோள். முதல் குறிக்கோள், ஆஸ்மா வரும்போது சுவாச குழாயை சீர்படுத்தி அட்டாக்க தடுக்கிறது. 2வது, சுவாச குழாயில எரிச்சலையும் நமச்சலையும் நீக்கிறது மூலமா எதிர்காலத்துல ஆஸ்மா வரத்துக்கான சந்தர்ப்பத்தை கம்மியாக்குறது. ஆனா டாக்டர் சார், எனக்கே வந்துச்சு. நான் என்ன பாவம் பண்ணினேன்? நிச்சயமா இது ஒரு சாபம் தான். இல்ல இல்ல இல்ல, இது சாபம் இல்ல. உண்மையிலேயே நீங்க மட்டும் பாதிக்கப்படல. பார்க்க போனா ஆஸ்மா நிறைய பேருக்கு இருக்கு. கணக்கெடுத்தபடி 17% இந்தியர்களுக்கு இது இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கு. அதாவது வீசிங், மூச்சரப்பு, இது மாதிரி. டாக்டரோட கணிப்புப்படி 3.5% இந்தியர்களுக்கு ஆஸ்மா வியாதி இருக்கு. பெரும்பாலும் ஆஸ்மா சிறு வயசுலயே ஆரம்பிக்குது. கிட்டத்தட்ட 10ல ஒரு குழந்தைக்கு இந்த வியாதி இருக்கு. சில குழந்தைகளே இந்த வியாதி கடுமையா தாக்காத காரணத்தால அதிகமா பாதிக்கிறது இல்ல. அதனால நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் அவதிப்படுறீங்கன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. ஆனா டாக்டர் சார், என்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப சாதாரணமானது. எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்ல. இது தொத்து வியாதியா தான் இருக்கணும். அப்படி இல்ல, உங்க எண்ணம் தப்பானது. ஆஸ்மா தொத்து வியாதியே இல்ல. அதாவது டாக்டர்கள் கூட இது வரத்துக்கான எல்லா காரணங்களும் என்னன்னு தெரியாது. ஆனா 2 முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு, உங்க சுவாச குழாயில திரும்ப திரும்ப நமச்சல் ஏற்படுது. 2வது முக்கிய காரணம், வெளியே இருக்கிற பொல்யூஷன், தூசி, மண்ணு, உங்க வீட்டுல இருக்கிற நாய், பூனை, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஆஸ்மாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, சில குடும்பங்கள்ல பரம்பரையா இருந்துகிட்டு இருக்கு. சின்ன வயசுலயே தொடங்கிடும். ஆனா சில சமயம் இதோட அறிகுறிகள் வாலிபத்திலையும் தெரிய வரலாம். பெரும்பாலும் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தருக்கு ஹே ஃபீவர் இல்ல எக்ஸிமா வருது. இது வந்து ஒரு அலர்ஜி தான். நாம இப்போ ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். ஆஸ்மால மூச்சிறப்பு ஏன் வருது? இதுக்கு மூல காரணம், சுவாசிக்கும் போது காத்தோட உள்ள போற தூசி, மண், நாய், பூனை, எலி, அப்புறம் குதிரையோட ரோமங்கள், அப்புறம் கரப்பாம்பூச்சிகள்னால வர அழுக்கும் கூட. பூல இருக்கிற போலன் மற்றும் சிகரெட் புகை காரணமாகும். இதை தவிர ஃபேக்டரிகளோட பொல்யூஷனும் காரணம் தான். உணவு பதார்த்தங்களும் இதுக்கு காரணமாக வாய்ப்பு இருக்கு. முக்கியமா பால், வேர்க்கடலை, பாதாம், அப்புறம் சாராயம். ஆஸ்மா அட்டாக் வரதுக்கு வேற பல காரணங்களும் இருக்கலாம். அதாவது சீதோஷ்ண நிலை மாறும்போது பிசிக்கல் ஆர் மென்டல் டென்ஷன், சில சமயம் சாதாரண ஜலதோஷம் இல்ல ஜுரத்தினாலும் இது வரலாம். பெரும்பாலும் பொண்ணுங்களுக்கு பீரியட்ஸுக்கு முன்னாடி இதோட அறிகுறி தெரிய வரும். ஆஸ்மா யாருக்கும் எப்ப வேணாலும் வரலாம். எனக்கு இந்த ஆஸ்மா அட்டாக் வருதுன்னு எப்படி தெரிய வரும் சொல்லுங்க? ஆஸ்மா வந்ததுக்கு 4 முக்கிய அறிகுறி இருக்கும். 1, சரியா மூச்சு விட முடியாது. 2, நெஞ்சில அழுத்தம் வரும். 3வது இருமல், அதுவும் ட்ரை. 4வது மூச்சு விடும்போது விசில் அடிக்கிற மாதிரி சத்தம், அதாவது ஒரு சின்ன குழாயில காத்து போகிற சத்தம் மாதிரி. என்ன சொல்றீங்க? இந்த அறிகுறிகள் இருந்தா ஆஸ்மா இருக்குன்னு அர்த்தமா? வெல், நீங்க நினைக்கிறது சரிதான். எப்போ உங்களுக்கு 1, 2 இல்ல 3 அட்டாக் வந்துருச்சோ, அப்போ உங்களுக்கே தெரிய வந்துடும். இல்ல உங்க டாக்டரே உங்களுக்கு சொல்லுவாரு இது ஆஸ்மா அட்டாக் தான். இதை தெரிஞ்சுக்க நீங்க சில டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். முதல்ல உங்க மார்போட எக்ஸ்ரே. அதுலயும் ஆஸ்மாக்கான காரணம் உங்களுக்கு தெரிய வராது. ஆஸ்மா இருக்குன்னு சந்தேகம்னா நீங்க பீக் ஃப்ளோ டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம். அதனால காத்து உங்களுக்குள்ள எந்த வேகத்துல போகுதுன்னு தெரிய வரும். உங்க டாக்டர் உங்ககிட்ட பல தடவை பீக் ஃப்ளோவை ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லி இருப்பாரு.
அது மூலமா உங்க ஆஸ்மா எந்த அளவுக்கு இருக்கு, சிகிச்சையில என்ன லாபம்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதெல்லாம் சரி டாக்டர், என்னோட ஆத்மா சரியாக இன்னும் எவ்வளவு நாளாகும்னு சொல்ல முடியுமா? ஒரு சாமியார் இருக்காரு, அவர் 6 மாசத்துலயே இதை குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்றாரு. சாமியார் கடவுளோட பக்தன், ஆனா அவர் ஒண்ணும் டாக்டர் இல்லையே. உண்மை என்னன்னா ஆஸ்மா சில பேருக்கு வாழ்க்கை துணையா ஆயிடுது. இவங்களுக்கு சுவாச குழாயில நமைச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும், அவ்வளவு சீக்கிரமா விடாது. சில குழந்தைங்க இதுல இருந்து சீக்கிரம் குணமாயிடுது. வாலிபத்துக்குள்ள ஆஸ்மாவோட அறிகுறி கிட்டத்தட்ட மறைஞ்சு போயிடுது. ஆனா இன்னொரு உண்மையும் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அது என்னன்னா, வாலிப வயசுக்குள்ள குணமாகலன்னா குறைஞ்சபட்சம் வயோதிகத்துல நிறைய தொல்லை கொடுக்காது. இப்போ ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்றேன். நீங்க சரியா சிகிச்சையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிம்மதியா இருக்கலாம். நீங்களும் உங்க வாழ்க்கையில எல்லாரையும் போல இருக்க முடியும். இதுல ஒரு கஷ்டமான சேலஞ்ச் இருக்கு. நீங்க உங்க சுவாச குழாயை சீர்படுத்த இயற்கையை மட்டும் நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா போதாதுங்க. இதுக்கு உங்களுக்கு சிகிச்சை ரொம்ப அவசியம். ஆனா இதுல நீங்க கேர்லெஸ்ஸா இருந்தீங்கன்னா அட்டாக் ஜாஸ்தி ஆகும்போது உங்க உடல்நிலை பாதிக்கப்படலாம். அதனால சிகிச்சையை நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறது அவசியம். ஏன்னா புதிய சிகிச்சை மூலமா தான் ஆஸ்மா குறைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க உங்க மருந்துகளை பத்தி கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது மூலமா நீங்களும் உங்க டாக்டரும் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆஸ்மாவோட சிகிச்சையில 4 லெவல் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு சிகிச்சை அழுத்தத்தை எடுக்கிற மருந்துகளால செய்யப்படுது, அதாவது ரிலீவர்ஸ். இது பஃப் இல்ல இன்னேலர் மூலமா கொடுக்கப்படுது. இந்த பஃப் பலவிதமா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம், இன்னேலரா? நான் மத்தவங்க முன்னாடி பம்பை யூஸ் பண்ண முடியாது, என்ன நினைப்பாங்க? பாருங்க, இன்னேலர் அத பம்ப்னு சொல்றீங்களே, அது ஆஸ்மாக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான அப்புறம் பாதுகாப்பான சிகிச்சை. ஒரு தடவை பம்பை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா வாழ்நாள் முழுக்க விட முடியாதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். நீங்க மருந்த வாய் மூலமா எடுத்துக்கும் போது அது முதல்ல வயத்துக்கு போய் அதுல இருந்து கொஞ்சம் தான் லென்ஸுக்கு போய் சேருது. அந்த மருந்து லென்ஸுக்கு தான் தேவைப்படுது. இன்னேலர் மூலமா மருந்து நேர லென்ஸுக்கு போய் உடனே நிம்மதியை கொடுக்குது. இப்படி செய்யறதுனால மருந்து வேஸ்ட் ஆகிறது இல்ல. அதனால இன்னேலர்ல மருந்து குறைவாதான் தேவைப்படுது. மாத்திரைகளை பாக்கறச்ச இது சீக்கிரமாவே நிம்மதியை கொடுக்குது. மருந்துகள்ல ரொம்ப காமனானது சால்புட்டமோல். இன்னேலரை ஈஸியா எப்ப வேணா யூஸ் பண்ண முடியும், நடு ராத்திரி கூட. ஆஸ்மா அட்டாக்ல இருந்து தப்பிக்க தினமும் இன்னேலரை எப்ப வேணாலும் எந்த நேரத்திலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஆஸ்மாவை தூண்டி விடுற நிலையில. பார்க்க போனா இன்னேலர் மாத்திரைகளை விட விலை குறைவு. ஒரே ஒரு விதமான பம்பு தான் இருக்கா டாக்டர்? இல்ல பப்பஸ் பல விதங்கள் இருக்கு. பாருங்க, இதுதான் பிரபலமானது. இத மீட்டர் டோஸ் இன்னேலர்னு சொல்லுவாங்க. பெரும்பாலான டாக்டர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு சராசரி ஒரு தடவைக்கு மேல இன்னேலர் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்க பிரிவென்டரியை எடுத்துக்கிட்டாகணும். சாதாரண ஸ்டெராய்டு இன்னேலர் மூலமா கொடுக்கப்படுது. இது பிரிவென்டரோட வேலையை செய்யுது. டாக்டர் சார், ஸ்டெராய்ட்ஸ் நமக்கு நல்லது இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்களே. இப்பெல்லாம் எல்லாருமே ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறத பத்தி யோசிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா இந்த ஸ்டெராய்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் எடுத்துக்கிற ஸ்டெராய்ட்ஸ் இல்ல. இந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் இருக்கு, இது நம்ம உடல்லயே உற்பத்தி ஆகுது. நீங்க ஆஸ்மா பேஷண்டா இருந்தா உங்க உடலுக்கு இந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் கொஞ்சம் நிறையவே வேண்டி வரும். அதனால நீங்க இன்னேலர் மூலமா இந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதோட குறைவை நனவுபடுத்தணும். இன்னேலர்ஸ் மூலமா ஸ்டெராய்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதால இன்னொரு உபயோகம் இருக்கு. இது ரத்தத்தோட ஒரேடியா கலக்காது. இதோட தீமைகளும் பேருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். பெரும்பாலான ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரிலீவர் அப்புறம் பிரிவென்டரோட ஜோடியே போதுமானது. ஆனா சிலருக்கு இதுக்கு மேல பராமரிப்புக்கும் அவசியம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப சிகிச்சையோட 2வது கட்டம். கஷ்டம் அப்படியே குறையாம இருந்துச்சுன்னா, ராத்திரி பலமுறை எழுந்திருக்க வேண்டி வந்துச்சுன்னா, தேவைக்கு அதிகமா பப்போஸ் உபயோகிக்க வேண்டி வந்தா, இல்ல பீக்ளோரேட் குறைஞ்சதுன்னா, அதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்க டாக்டர் ஸ்டெராய்டு டோசேஜை அதிகரிப்பாரு. அதுக்காக உங்களுக்கு சேம்பர் டிவைஸோட அவசியம் ஏற்படலாம். இது மூலமா கிட்டத்தட்ட மருந்து எல்லாமே உங்க லங்ஸுக்கு போகும், பயத்துக்கு இல்ல. பாருங்க, இதுக்கு மேலேயே ஆஸ்மாவை கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வர முடியலன்னா சில மாத்திரைகளை நீங்க
எடுத்துக்கிட்டா அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற உங்க சுவாச குழா திறந்துரும். ஒருவேளை டாக்டர் வேலை சில மருந்துகளையும் எடுத்துக்க சொல்லலாம். அப்ப நான் பம்ப் அப்புறம் நீங்க சொல்ற மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டா கஷ்டப்பட மாட்டேன், சரிதானே? பெரிதா ஒரு விஷயத்தை கேளுங்க. உங்களுக்கு சிகிச்சைனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாம நிலைமை மோசமாச்சுன்னா அப்ப டாக்டர் சிகிச்சையை மாத்துவாரு, மருந்தையும் மாத்துவாரு. அவசியம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆக வேண்டி இருக்கலாம். ஹாஸ்பிட்டலோட பெயர் எடுத்ததுமே ஒருவித பயம் வர்றதுனால நாம முதல்லயே இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுவோம். உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியதுக்கு அறிகுறி என்னன்னா, மூச்சு விடுறது கஷ்டமா இருந்தா சரியா பேச முடியாம கஷ்டப்படுறீங்க, உங்களுக்கு நடக்க கஷ்டமா இருக்கு, உங்களுக்கு ரிலீவர் பலமுறை எடுத்துக்கிட்டு எந்த மாறுதலும் தெரியல, இதை ஒரு எமர்ஜென்சியா எடுத்துக்கிட்டு உடனே ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடணும். ஏன்னா உங்களுக்கு சிகிச்சை ரொம்பவும் அவசியம். என்னோட ஆஸ்துமா ஹாஸ்பிட்டல் போற அளவுக்கு அதிகமா ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு எப்படி தெரிய வரும்? உங்களுக்கு ஆஸ்மா அதிகமாகி டாக்டர் அணுக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுத்த பல அறிகுறிகள் இருக்கு. எப்ப சிகிச்சையை மாற்ற வேண்டி வரும்னா, மூச்சு திணறல்னால ராத்திரி பலமுறை எழுந்திருக்கும் போது, காலையிலேயே ரொம்ப நேரம் சரியா மூச்சு விடாம இருக்கும் போது, ரிலீவர் அதிகமா உபயோகிக்க வேண்டி வரும்போது, ரிலீவர் பிரயோஜனம் இல்லாத போது, இல்ல பீக் ஃப்ளோ கணிப்பு குறையும் போது, இல்ல காலையிலேயும் மாலையிலேயும் எடுத்த கணிப்புல நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் போது, இதுல எந்த ஒரு அறிகுறி இருந்தாலும் உங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க. ஆஸ்மா பேஷண்ட் சந்தோஷமான இல்லற வாழ்க்கை வாழ முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்ல. ஆஸ்மா உங்க இல்லற வாழ்க்கையை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காது. எல்லா விதத்திலையும் ஒரு நல்ல முழுமையான இல்லற வாழ்க்கையை நீங்க நடத்த முடியும். அதனால இதை பத்தி கொஞ்சமும் கவலைப்படாதீங்க. ஆஸ்மா முத்தினதுக்கு அப்புறமும் சில பேரு அதை எடுத்துக்க வேண்டிய அளவு சீரியஸா எடுத்துக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது உண்மைதான், அபாயமும் இருக்கு. ஏன்னா நான் கேஷுவாலிட்டி வார்டுல இருந்தப்ப தங்களோட ஆஸ்மா நினைச்சு வெட்கப்பட்ட சில பேரை எனக்கு பார்க்க வேண்டி இருந்துச்சு. அவங்களோட இந்த கஷ்டம் தானாவே 2-3 நாள்ல சரியாயிடும் நினைச்சாங்க. அவங்களோட இந்த போக்குனால வியாதி இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு. அவங்களுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு போக முடியாம ஆயிடுச்சு. சில தடவை இந்த வியாதி காரணமா சில பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள், ஆஸ்மாவால அவதிப்படுற பலருக்கு ஆஸ்பிரின் அப்புறம் மத்த வலி நிவாரண மருந்துகளால அலர்ஜி ஏற்படலாம். இந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிறதால ஆஸ்மா அதிகரிச்சா அப்புறம் இந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கிறத நிறுத்தணும். இரண்டாவது, இருதய வியாதிக்கு உகந்த சில மருந்துகளாலேயோ ஆஸ்மா தொடங்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால எந்த மருந்தையும் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க ஒரு ஆஸ்மா நோயாளி டாக்டர் கிட்ட சொல்றது நல்லது. மூணாவது, கர்ப்பமா இருக்கிறவங்க ஆஸ்மாவை கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வர்றது ரொம்பவும் அவசியம். அப்படி செய்யலைன்னா பிறக்க போற குழந்தை பாதிக்கப்படலாம். அதனால டாக்டர் சொல்றத கவனமா கடைபிடிச்சாகணும். கடைசியா, நீண்ட விடுமுறையில போகும்போது எல்லா மருந்துகளும் கையோட எடுத்துக்கிட்டு போகணும். நான் என் ஆத்மாவோட அறிகுறிகள்ல கவனமா இருப்பேன். ஆனா இந்த அறிகுறிகள் மறைஞ்சிருச்சுன்னா இனிமேல இருக்கு எந்த அவசியமும் இருக்காதுல்ல. இது காமன் சென்ஸ் தானே? சரியான கேள்வியை கேட்டீங்க. சில நோயாளிங்க இருக்காங்க, ரொம்ப நாளா அட்டாக் வராம இருந்தப்ப அவங்க பிரிவென்டர் எடுத்து கபோர்ட்ல வச்சிடுறாங்க. அவங்களுக்கு என்னாச்சு தெரியுமா? ஆத்மாவை கொஞ்சமா தூண்டி விடுற அறிகுறிகள்ல, அதாவது சாதாரண பொல்யூஷன் ஆத்மாவை தீவிரமா தூண்டி விட்டுடுச்சு. இது முக்கியமான அட்வைஸ் தான். ஒரு ஆத்மா நோயாளி தன்னை சரியா கவனிச்சுக்கிட்டா ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வாழ முடியுமா? நிச்சயமா. நம்ம காதுல வந்து வேற எல்லா விஷயங்களையும் டாக்டர் கிட்ட கேட்க விரும்பலாம், ஆனா மறந்து போயிடுறோம். உங்களுக்கு சொல்ல கொடுக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சிருங்க. வெக்கப்படாம டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க. நினைவு இருக்கட்டும், உங்க ஆரோக்கியத்தை பத்தி தெரிஞ்ச வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கும். 1969 இருந்து கிளாக்ஸோ பல புதிய மருந்துகள் மற்றும் சாதனங்களை உலகிற்கு கொடுத்திருக்கிறது. கிளாக்ஸோ சால்புட்டமோல், சால்மெட்டரோல், பெக்லோமெத்தசோன், பீட்டாமெத்தசோன், குளூட்டிகாசோன் போன்ற மருந்துகளை தயாரித்திருக்கிறது. அப்புறம் இன்ஹேலர், டிஸ்ஹேலர், சேம்பர் டிவைஸ் போல கண்டுபிடிப்புகளையும் வழங்கி இருக்கிறது. உலகம் பூராவும் இந்த மருந்துகள் ஆஸ்மா நோயாளிகளுக்கு முழுமையான வாழ்க்கையை நடத்த மிகவும் உதவி இருக்கிறது. ஆஸ்மாவை பற்றி மேலும் விவரங்கள் பெற கீழ்கண்ட முகவரிக்கு எழுதி அனுப்பவும். ஆஸ்மா செல், கிளாக்ஸோ ஆலன்பரி டிவிஷன், கேர் ஆஃப் கிளாக்ஸோ இந்தியா லிமிடெட், டாக்டர் அனி பெசன்ட் ரோட், Worli,
Mumbai 400025.